Today we are going to start the first method, factorization method for solving the quadratic equation. Quadratic equation solve करण्याची जी पहिली मेथड आहे that is factorization method ती आपण आज पाहणार आहोत. Suppose we will take one example. M square minus 14m plus 13 is equal to 0. We have to solve this quadratic equation by factorization method. How to solve? See it. First, what you have to see is the coefficient of m square. M square चा coefficient कोणी आहे का? नहीं. नसेल तर 13. यहाँ पे जो भी टर्म रहती है, समझो यहाँ पे कौन है 13. तो constant c, ना 13. Take the factors of 13. Two factors of 13 in such a way that addition or subtraction of coming two factors should be minus 14. 13 plus 13 आहे plus 13 plus 13 चे दोन असे फॅक्टर घ्यायचे ज्या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर प्लस 13 आला पाहिजे आणि त्या दोन जे काही फॅक्टर येणार आहेत त्यांचे ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन केलं तर मायनस 14 आलं पाहिजे. अशा प्रकारे आपल्याला दोन फॅक्टर्स घ्यायचे. तर 13 चे फॅक्टर काढा. 13 म्हणजे 13. when we add minus 13 minus 1 minus into minus plus है ना 13 into 1 13 मल्टीप्लिकेशन किया तो इनका मल्टीप्लिकेशन 13 आ रहा है, नो प्रॉब्लम. एंड एडिशन किया minus 13 minus 1 here minus 13 minus 1 minus 14. And when you multiply minus 13 into minus 1 minus into minus plus 13 into 1 13 म्हणजे या दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन 13 येते आणि ऍडिशन केलं तर minus 14 येते. म्हणजे असे दोन फॅक्टर आपण घ्यायचे. नाउ m square as it is you have to write minus 14m च्या ठिकाणी minus 13m and minus 1m म्हणजे नुसतं 1m minus 13m minus 1m म्हणजेच काय minus 14m plus 13 is equal to 0. Okay, now take common from these two terms. ये दो टर्म में से कॉमन लेना है. What you can take? You can take m as a common. ये दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं. m यहाँ पे रहेगा. माइनस m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 13 रहेगा. ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं कंसीडर करो माइनस 1 और in bracket there will be the m. when you take minus common ये ब्रैकेट में minus 13 हो जाएगा is equal to 0. कैसे? minus 1 into m minus m minus into minus plus 13 into 1 13 बराबर. जब अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाता है तो यहाँ के साइन चेंज किया जाता है. ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया. नाउ m minus 13 and m minus 13 दो ये जो दो दिख रहे फैक्टर वो सेम दिख रहे. तो m minus 13 कॉमन लेंगे दोनों में से तो दूसरे ब्रैकेट में ये m रहेगा और ये minus 1 रहेगा is equal to 0. here m minus 13 m minus 13 कॉमन घेतला आपण आणि m minus 1 दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये is equal to 0. एवढं समजलं? ओके. त्याच्यानंतर m minus 13 is equal to 0 करा किंवा और m minus 1 is equal to 0. दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है. इसका मतलब क्या है? एक तो ये 0 होना चाहिए, एक तो ये 0 होना चाहिए. m minus 13 साइड चेंज प्लस 13 और minus 1 साइड चेंज प्लस 1. This is the solution. Means that is this, these are the roots of the given quadratic equation. m is equal to 13 and m is equal to 1 are the roots of this given quadratic equation. तो लास्ट में हम लिख सकते हैं 13 and 1 are the roots of given quadratic equation. Given quadratic equation. समजलं का? काय केलं आपण? हे जे दिलेले इक्वेशन आहे m स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट कोणी नसेल तर डायरेक्ट या c ची जी टर्म आहे त्याचे फॅक्टर घ्यायचे. We have to take the factors in such a way that addition or subtraction should be the minus 14. So minus 13 and minus 1 we have put instead of minus 14
and plus 13 as it is. Take common m minus 13 will be there. Minus 1 take common, plus m and minus 13 will be in bracket. M minus 13 take common in other bracket. M minus 1, m minus 13 is equal to 0 or m minus 1 is equal to 0. Minus 13 sides in plus 13, minus 1 sides in plus 1. हे m च्या जी व्हॅल्यू आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये दोन व्हॅल्यू येणार 100% आणि हे दोन्ही व्हॅल्यूला आपण रूट्स म्हणणार. व्हॅल्यू ऑफ द m ही इक्वेशन m च्या फॉर्म मध्ये आहे म्हणून m च्या व्हॅल्यू आहे आणि यालाच काय म्हणतो आपण रूट्स ऑफ दॅट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10. 3x square minus x minus 10 is equal to 0. Now in this equation there is a coefficient of x square. अभी इक्वेशन हमको सॉल्व करना है by using the factorization method. How to solve CL. x को m square चा coefficient अगोदर कोणी नव्हता, आता इथे x square चा coefficient 3 आहे. So in this case coefficient of x square 3 and minus 10, 3 into minus 10 plus into minus 10 into 3 30. देखो x square का coefficient 3 and minus 10 ये constant टर्म, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है minus 30. Now you have to take the factors of minus 30. आता minus 30 चे आपल्याला फॅक्टर घ्यायचे. अशा प्रकारे दोन फॅक्टर घ्यायचे की त्या दोघांचा गुणाकार केला तर minus 30 आला पाहिजे आणि त्या दोघांची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन केलं तर minus 1 आला पाहिजे. So we can take the factors of minus 30, that is minus 1 येण्यासाठी काय करावं लागेल 6 5 30. 6 5 30 माइनस आहे याला माइनस दिलेला प्लस दिला. माइनस 6 मधून प्लस 5 गेले तर माइनस 1 असणार and multiplication minus into plus minus 6 5 30. मल्टीप्लिकेशन minus 30 आ रहा है और एडिशन का सब्ट्रैक्शन किया तो minus 6 plus 5 किया तो minus 1 आ रहा है. So this is correct. So now next step में क्या करेंगे देखो 3x square will write as it is. Minus x instead of minus x you have to write minus 6x plus 5x. Minus 6x plus 5x. Minus 6x मधून 5x दिले तो minus 1x होणार आणि हे minus 10 as it is equal to 0. ह्या दोन्ही मधून कॉमन घ्यायचं. Now what you can take the common from this 3x and 3x. You can take common 3x. x स्क्वायर दो बार है, एक बार कॉमन लिया तो ये x रहेगा यहाँ पे. 3 बाहर लिया हमने माइनस, यहाँ का x बाहर आया है. 3 2 जा 6 2 आएगा. यहाँ पे जो साइन है वो लिखना पड़ता है. ये दोनों में से 5 कॉमन लेंगे. हाँ 5 कॉमन ले तो यहाँ x रहेगा. ये साइन जब यहाँ प्लस रहेगा तो इधर के साइन वैसे ही रहते. जब यहाँ माइनस होता है तो भी अंदर के साइन चेंज होंगे. x रहेगा 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0. देखो 5 कॉमन लिया x एज इट इज माइनस 10 ला 5 डिवाइड करा 5 टू द 10 इज इक्वल टू 0. हे बरोबर आहे का नाही बघ. 5 10 5x प्लस इनटू माइनस माइनस 5 टू द 10 करेक्ट. x minus 2 ना दोन्ही सारखं आहे. x minus 2 you have to take common x minus 2 in first bracket. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये 3x plus 5 आहे. 3x plus 5 is equal to 0. x minus 2 is equal to 0 किंवा 3x plus 5 is equal to 0 असं म्हणता येईल. दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है. This means that this should be the 0 or this will be 0. x is equal to minus 2 side adjacent plus 2 और 3x is equal to plus 5 side adjacent minus 5. Again x is equal to 2 और x is equal to 5 minus 5 ये 3 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडर में जाएगा. minus 5 by 3 means you can give the minus here minus 5 by 3. These are the two roots of the given quadratic equation. Last में हम लिखेंगे therefore 2 and minus 5 by 3 are the roots of the given quadratic equation. समझ में आया? This is the method of solving the quadratic equation. Okay? Is there any doubt? किसी को कुछ doubt है इसमें? नहीं ना? Okay, very good. Let us see take the examples of exercise 2.2. That is, question is that solve the following quadratic equations by factorization method. What is the question next? Exercise 2.2.
Exercise 2.2. Solve the following quadratic equation. Solve the following quadratic equation by factorization method. Factorization method. Okay. Number 1. First question. We'll see here. X square minus 15x plus 54 is equal to 0. X square minus 15x plus 54 is equal to 0. See here. खूप मस्त सोपा क्वेश्चन आहे, सर्वांनी लक्षात ठेवा. नाउ फर्स्ट कोणाचे फॅक्टर घ्यायचे 54 चे का? बिकॉज x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट कोणी आहे का? नाही. म्हणून x डायरेक्ट 54 चे फॅक्टर घ्यावा लागेल तुम्हाला. x स्क्वेअर minus 15x plus 54 is equal to 0. We have to take the factors of 54 in such a way that addition or the subtraction should be minus 15. 54 plus 54 के ऐसे दो फैक्टर लेना है, उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस 15 आना चाहिए. 9 6 जा 54 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 एडिशन किया तो, और व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस 50 माइनस प्लस 9 6 जा 54. मल्टिप्लिकेशन केलं तर प्लस 54 येते आणि एडिशन केलं तर माइनस 15 येते, म्हणजे हे करेक्ट आहे. So x square you have to take as it is. minus 15x की जगह पे minus 9x minus 6x लिखेंगे plus 54 as it is equal to 0. या दोन्ही मधून कॉमन घ्या. या दोन्ही मधून काहीच नाही म्हणजे x कॉमन घेतलं, ब्रॅकेट मध्ये इथे x राहील, दोन वेळेस x आहे, एक x घेतला तर एक x राहणार. minus x you have taken common तो minus 9 will be in bracket. ये दोनों यहाँ पे जो साइन है वो लिखना है डेफिनेटली. अभी ये दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? 6 ले सकते हैं. 6 यहाँ पे क्या रहेगा? x. जब माइनस साइन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो, इसका साइन माइनस था अभी प्लस बन गया, इसका साइन प्लस है ये माइनस बन जाएगा. 6 9 जा 54 इज इक्वल टू 0. चेक करो, माइनस इनटू प्लस माइनस 6x माइनस इनटू माइनस प्लस 9 6 जा 54. तो ये करेक्ट है. x minus 9 टेक कॉमन इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट क्या रहेगा? x minus 6 is equal to 0. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? एक तो x minus 9 is equal to 0 होना चाहिए और x minus 6 is equal to 0 होना चाहिए. That is x minus 9 साइड चेंज करो, ये minus 9 जो है साइड चेंज करो प्लस 9 बन जाएगा, और minus 6 साइड चेंज करो प्लस 6 बन जाएगा. Therefore the 9 and 6 are the roots of given quadratic equation. In this way you have to solve. Easy आहे. तर तुम्हाला जर समजलं असेल तर रिप्लाय करा, आपल्या चॅनल YouTube चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राइब करा, मित्रांना पाठवा. ओके. आणि काही प्रश्न असतील ते पण कमेंट करा. ओके. आणि पुढच्या वेळेस आपण याचा पुढचा पार्ट आपण घेणार. ओके. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पर पंखों में नहीं, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है. चलो बाय, थैंक यू.